ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਸਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਤੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਮਿਟ 2010 2010 ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਐਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। Should be thinking big. It's not just about bringing down inflation and improving rural living standards. The fact is that India is the second biggest farm producer in the world. It has the second largest amount of arable land. And yet, it's out of total world food exports, it makes up only 2%. So I think there's enormous scope for India to become a food factory for the world going forward, a huge opportunity for India. So what I would like, and for the audience and also my fellow panelists to discuss going forward, is how can we partner business with farmers going forward? We have fragmented farms in India, which is a structural issue, but can we think about ways to get corporates more involved with farmers, partnering, contract farming and so forth? Because as working for Nomura and seeing clients around the world, I think financial institutions, since this global financial crisis, are very keen to diversify their investments and want to invest more in agriculture. And it's just a matter of finding ways for them to channel that investment. ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਰੇ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2010 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। Thing is changing, how the logistics have to change and then go to the farm. Otherwise, if it is a supply push, which was the common, you look at the last 10 years, any revolution in Indian agriculture is coming from two crops, cotton and hybrid maize. Cotton production doubled in 6 years. BT cotton, we may agree, we may disagree, but the fact is, it is both these revolutions are driven largely by the private sector. We should read that. This is written on the wall, that the investments, whether it is by multinationals or others, Monsanto alone puts in more than $1 billion in R&D. The whole of CG system, what we call the Consultative Group of International Agriculture Research, from where I come from, together is $500 to $600 million. So nowhere those investments are taking place. But then the question is, private sector, when it comes up with new technologies and new revolutions, how much it shares with the rest of the society, especially the bottom?
ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ IFPRI ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BT ਕਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 2010 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਨਫਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪਾਂਸਰ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਪਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ 80% ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਤੇ 20% ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾ 20% ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਹੋਈ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਨਿਮਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਮਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟੀਮ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਹ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ 1970 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ, ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਨੂੰ ਨਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ IFPRI is part of network of international research institute funded by CGIAR, ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, which in turn is funded by governments, private businesses and foundations and the World Bank. ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਂਕ GEF, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ CGIAR, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ consultative group for international agriculture research, global partnership that unites international organizations। ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ look at this, USA ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1960 ਤੇ 70 'ਚ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ FAO, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਫਰੀਕਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ OPEC ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ,
ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮਸ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋ, ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਟਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, UN ਦਾ ਕੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।